الخاص والشيخ علي بن عبد الله برسولهم وفروعهم وسيد الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب العنب وسيد الإمام الحبيب عبد الرحمن الجفري مولى العرشي وسيد الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد الوسطاني قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي وسيد الإمام الشيخ محمد درج الشافعي وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني والشيخ مولانا محمد رشاد بن عبد الله غلامبين البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني بن محمد أمين بدلي وجدي الشيخ محمد قدر بن يوسف البنجري وأبينا الشيخ محمد حدري بن محمد قدر بن يوسف البنجري والشيخ عبد الموجب الزهري والشيخ محمد زاني والشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حبيب الشاب وبكر بن سالم وصنف هذا الكتاب الحكم الشيخ أحمد ابن عطايلة السكندري وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصيتهم أكرمنا والله الفتوح والمنى والغفور واقضي حوائجنا ويسر لنا أمورنا مروحة لقلوبنا وأبداننا ويسر لنا وأهل بيتنا وطلابنا زيارة مكة والمدينة وبارك لنا في كل أحوالنا وبارك لنا في أولادنا وذريتنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من نوى سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا الحبيب مر بن محمد بن زليم بن حفظ إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والضلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفقاق له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جماعة مجلس مسجد المؤمنين رحمكم الله وآثابكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, limpahan puji syukur selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Atas izin dan taufiknya lah kita bersama-sama tadi melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk i'tikaf di dalam ini masjid menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi keselamatan kita di dunia sampai ke akhirat, sehingga terus menerus ilmu ini menghubung-hubungkan
dan batin kita kepada sang pembawa ilmu yang merupakan yang mewariskan itu ilmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau hingga ke dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdausil A'la. Mudah-mudahan amin. Tak terkecuali mama dan abah kita pula yang sudah berdahulu di alam barzah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan ampunannya kepada mereka. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilin ila Allah Ta'ala, sampai kepada bab ataupun perkataan Imam Ahmad ibn Atta'illah As-Sakandari yang berbunyi al-ujubu kullul ujubi mimman yahrabu mimman la infiqaqalah wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ujar beliau, aneh dan sangat aneh bagi orang yang berusaha melepaskan ikatannya dari Allah. Aneh dan lebih aneh orang yang lari dari Allah, sedangkan dia tidak mengerti yang namanya Allah selalu bersamanya. Bahkan yang paling dikhawatirkan wa yatlubu ma la baqa'alah, yaitu ia selalu menuntut sesuatu kepada yang tidak kekal, meninggalkan yang tidak kekal hanya untuk yang meninggalkan yang kekal hanya untuk yang tidak kekal. Kenapa jadi dia lari daripada Allah? Maka jawabannya, ujar beliau Imam Ibnu Atta'illah, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya orang itu kada buta mata, walakin ta'mal qulub, akan tetapi buta mata hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Jadi orang yang lari dari Allah itu manusia aneh. Aneh, 1000 aneh, bahkan triliunan aneh. Kenapa beliau Imam Ibnu Atta'illah mengkategorikan manusia aneh, padahal kada jauh beda dengan manusia yang gila. Tapi bahasa sini diperhalus. Orang yang meninggalkan Allah, orang yang lari daripada Allah, orang yang terus berusaha melepaskan ikatannya daripada Allah, ini orang aneh. Maka satu cerita, pernah di Hadramaut itu ada seorang santri datang ke tempat gurunya Al-Habib Alawi bin Syihab Ainut Tarim, Allah yarham, beliau sudah wafat. Nah itu murid datang, ditanya oleh Al-Habib Alawi bin Syihab, ujar Al-Habib Alawi, wa man ma'ak, bersama siapa ikam? Dijawab oleh si santri tadi, wahduh, sendiri aja. La disini kada wa man ma'ak, lawan siapa kamu? Man ma'ak, lawan siapa kamu? Dijawab lagi yang kedua, wahduh, sendiri aja. Yang ketiga kali diingatkan oleh Al-Habib Alwi, aina Allah, di mana Allah? Sering kita lupa bahwa Allah selalu bersama kita. Allah kita rasa hanya di tempat ibadah. Keluar dari tempat ibadah, Allahnya sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan manusia aneh.
Tandanya orang itu melepaskan ikatan dengan Allah diantaranya adalah dia rela meninggalkan akhirat untuk dunia. Dia mengorbankan akhirat untuk dunia. Itu salah satu tanda orang yang lari dari Allah. Dunia itu tidak salah. Yang salah itu ketika kita mencintai dunia. Dan mencintai dunia itu pun menjadi sebuah sumber daripada segala macam kejahatan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, kata Nabi. Cinta kepada dunia itu otaknya, kepalanya daripada segala macam kejahatan. Kenapa adanya takabur, sombong? Ditelusuri terus menerus asal usulnya, sumbernya kemana? Oh, ternyata ada hubbud dunia, cinta dengan dunia. Kenapa adanya hasud, dengki? Kadar rela melihat kawan dapat nikmat dan bahagia melihat kawan dapat musibah. Telusuri lagi, ternyata hubbud dunia, cinta dunia. Adanya ujub, adanya riya, adanya sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati yang bisa menular tanpa kita rasa penularannya. Kalau COVID-19, salah satu kiat untuk supaya jangan tertular kan jaga jarak, ya kah? Jaga jarak. Okay. Apalagi yang namanya penyakit hati. Ujar ulama, nadhrah ilal ghafilin turithul ghaflah. Memandang orang lalai saja itu mewariskan kelalaian. Memandang, cuman memandang. Apalagi bersama, berdekatan, berkawan, bersahabat dengan orang lalai, bisa menularkan kelalaian. Contoh, orang itu rancak berkawan lawan orang sombong, lambat laun, ya kah? Orang yang tadi kada sombong karena rancak berkawan lawan orang sombong, itu orang jadi sombong. Si A berkawan lawan si B yang engken barajut, yang pamalar. Lambat laun si A ini bisa jadi tertular penyakit si B yang pemalar. Ini penyakit yang menular, yang tidak kita rasa penularannya. Makanya berusaha untuk mencari teman sahabat itu pun diatur oleh Nabi. Artinya kita tidak memusuhi yang namanya orang yang memang lalai maksiat, bahkan nadhrah ila ahlil maksiyah tuqasil qulub. Orang yang memandang ahli maksiat itu mengeraskan hati. Memang kita kada boleh, kada harus dan kada wajib, bahkan dilarang kita memusuhi orang yang ahli maksiat, tapi ada kiat-kiatnya kita supaya jangan tertular, yaitu cukup jaga jarak. Cukup jaga jarak. Bagaimana jaga jarak? Hati kita jaga, jangan sampai ma'atirab, jangan sampai menyambati, dan kita pun jangan sampai tertular. Itu namanya jaga jarak. Kalau kita kawak menjadi sebab hidayah mereka, ala kulli hal, seperti dokter, ya kah? Ini menjadi sebab untuk menyembuhkan orang, lalu ini berani mendekati pasien. Begitu juga ada orang yang memang jadi dokter rohani, ya.
Yang menjadi sebab hidayah, dia punya kemampuan, ahli di bidang itu, lalu mendekati orang yang ahli maksiat, berharap dengan dia dekat orang ahli maksiat tadi dapat hidayah Allah. Kalau kita yang awam ini, ya kan, yang nggak ada tahu mengenai masalah penyakit hati secara detail, ini pun kita masih tahap salik, bukan tahap wasil, sudah dibahas. Tahap salik yaitu tahap berjalan menuju Allah, masih belajar, masih bekakak kita nih, masih bekakak. Lalu mencoba memberanikan diri masuk ke pelacuran. Kenapa pian jadi ke pelacuran? Aku ya hendak membawa ibuan pelacur supaya taubat. Ujar. Sekali masuk karo tenggelam. Kada simbulikan lagi. Apa kenyamanan? Kada siap pondasinya. Kada siap amunisinya. Akhirnya dianya yang terjerumus, bukan pelacurnya yang dapat hidayah. Nah, itu. Kita punya kelemahan, yang mana kelemahan itu menjadi mayoritas manusia. Apabila berdampingan itu biasanya menularkan kebaikan apabila orang itu baik, menularkan kejahatan apabila itu jahat. Itu rata-rata di mana-mana. Coba aja kalau pian itu berdiam, tak kawan orang tukang pemandir. Kita ini berdiam, pendiam, tak kawan lawan kawan pemandir, lambat laun pian pemandir, bujuran. Apalagi ibu-ibunya katuju pemandir, ketamu pulang kamu pemandir, bah, tasalur bakat, ya kah? Lalu berusaha untuk menjaga jarak, bukan dalam artian memusuhi mereka, tapi pertama menyelamatkan mereka dan menyelamatkan kita. Agar apa mereka selamat? Kalau kita berparak, kita kena, inya dapat dosa jariah, iya kah? Yang menyebabkan virus tertular dari inya, tak kena kita. Virus penyakit hati nih, kena kita. Habis itu kita pulang mengenakan orang lain, orang lain mengenakan lagi orang lain. Ini namanya dosa jariah. Lalu istilah memutus mata rantai penyakit hati diantaranya adalah dengan jaga jarak bersama orang yang punya penyakit hati. Nah, di antaranya penyakit hati yang paling sumbernya adalah hubud dunia, cinta lawan dunia. Kalau sudah cinta lawan dunia, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah itu berikan gambaran dah, mereka itu punya mata, punya hati, tapi hatinya mati. Mereka itu punya mata, tapi matanya kada berfungsi. Kenapa? Karena sudah diselimuti oleh cinta dunia. Orang itu kalau kadung cinta, apa aja dilakukannya untuk orang yang dicintainya. Jangan pun yang namanya orang, binatang yang dicintainya pun dia korbankan dirinya untuk binatang yang ia cintai. Iya kah? Kucing Anggora mahal tuh, iya kah? Rela beli kucing Anggora yang mahal, sudah dibeli. Makanannya pula, iya kah? Larang pada makanan yang memberi makan. Sidin makan nasi kuning 7.000 sebungkus. Kucing makanannya sehari 100.000. Allah. Tapi karena kadung cinta, iyalah, apa aja diberikan untuk orang yang dicintainya atau apapun yang ia cintai tadi. Allah. Orang tuh cinta lawan mobil antik. Bahwal dua laki bini. Ujar bini, bapak nabahnya pian nuka mobil antik itu sing larangan tahun 70, harganya 500 juta. Baik nuka Fortuner bahnya, ujar si bini nih. Tapi karena sudah kadung cinta, hobi itu kan bahasa Arab.
Tapi di Indonesia kan asal kata hubbi, cinta, kesukaan, kegemaran, ya kan? Hobi sudah dengan mobil antik, kada peduli apa ujar bini, kada peduli duit seberapapun, yang penting yang ia cintai itu terpenuhi. Allah. Begitu juga orang yang sudah kadung cinta lawan dunia, kada lagi menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu, kada lagi menyempatkan sembahyang berjamaah. Orang cinta dunia bukan berarti orang itu sugih aja, dah. Orang miskin pun bisa cinta dunia. Jangan pian katakan bah melihat orang sugih, wah ini orang cinta dunia. Dah, belum tentu. Tandanya orang itu cinta dunia, kada sama sekali menyempatkan untuk akhirat. Tandanya orang itu cinta dunia, dunianya kada dibawa ke akhirat. Itu orang cinta dunia. Tuh jah sidin bisi mobil 3M, cinta dunia aja. Kada kawa kita madahkan dari fisikalnya punya mobil 3M lalu kita katakan orang itu cinta dunia, belum tentu. Siapa tahu mobilnya dia bawa ke majelis, dia bawakan gesan bawa habaib, dia bawakan gesan bawa tuan guru, ya kan? Mobilnya dipakai untuk mobil sosial, keagamaan. Bahkan yang paling parah itu sudah miskin cinta dunia pulang. Nah, ini parah banget nih. Iya kah? Kada lalu menyempatkan untuk urusan akhirat. Lontang lantung mencari duit, sakit sidin. Pagi berangkat subuh tulak dah. Belum lagi adzan subuh, tulak sudah sidin ke pasar. Sembahyang subuh pakai sudah. Lanjut sampai zuhur, keuyuhan, istirahat, parai pulang. Asar pas rami-raminya berjualan, tak ada ingat lagi. Sampai maghrib balik ke rumah, keuyuhan. Terus kayak itu tiap hari. Sudah sakit di dunia, lucut pula di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya orang cinta dunia bukan berarti orang itu punya duit banyak, punya harta banyak, bukan. Orang cinta dunia itu adalah orang yang kada sama sekali nih dunia dikorbankannya untuk akhirat. Artinya ini dunia yang ia punya itu kada sama sekali ia berikan untuk akhirat. Nah, itu orang cinta dunia, selesai. Apapun statusnya, apapun profesinya, berapapun hartanya, kalau sudah begitu berarti orang itu cinta dunia. Rasanya sudahkah belum yulah ulama kisahkan tentang Habib Husin, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim? Sudahkah belum? Kau ingat di sinilah. Habib Husin, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini seorang imam besar, seorang ulama, seorang wali kutub, tapi sugih. Muridnya itu ada yang bergumam, bergurunum di hati, guruku ini pun wali ya, apa dunia satu yuk mengelilingi. Kebun kopinya ratusan hektar, bukan puluhan, ratusan hektar. Ontanya, ternaknya ribuan ekor. Sugih, paling penyugihnya di Ainat di zaman beliau. Akhirnya murid yang bergumam, yang mengiktirat perguruan, ketahuan oleh sidin. Orang kasyak. Ujar Habib Husin, nang, aku ini kada pernah sedikit pun mengejar dunia. Andai saja nih hari ini aku dikasih ini dunia, setelah itu langsung diambil oleh Allah semua yang apa dikasih pada hari ini, sehelai bulu romaku pun tidak akan berdiri. Silahkan. Masih gitu percaya si murid, Allah pandir warak ya. Ya kan kayak itu manusia ya Allah. Wah ini jangan bicara bukti, tapi biarkan bukti yang bicara. Ya kah? Lalu jaral hari Husin, ini aja nangai, mau nikam tuh kada percaya.
Aku tuh kadang menyasar dunia, tapi dunia yang nyasar aku. Tuh kurma yang tertumpuk, yang sudah busuk, yang sudah buruk. Tuh nah kurma yang tertumpuk, yang sudah buruk tuh, bawa ke Irak jual. Ujar si murid yang bergumam tadi, yang bergerundum tadi, guru, Habib, jangan kurma yang buruk, kurma yang bagus saja nih. Kurma Hadramaut dibawa ke Irak, jelas kada payu. Kenapa? Karena kurma Irak kualitasnya lebih bagus daripada kurma Hadramaut. Ujar Habib Husin, ikam hendak melihat kalau dunianya sahaku nih, jual sesuatu yang kada payu nih, bawa ke Irak, ongkosnya aku bari. Berangkat murid yang menggerunum nih ke Irak, membawa itu kurma. Sampai di Irak, di Baghdad, dihamparlah kurma yang buruk tadi di pasar. Jangan pun orang itu singgah, melihati kayak ini aja kada, menengok aja kada, saking kada lalu minatnya orang Irak dengan kurma Hadramaut, apalagi busuk. Jadi ujar murid, helah bujur kalau nya berdua bahu aneh titiwasan, bujur kalau jeraku kada payu. Ujar murid yang sikunya, belum lagi, belum, ini masih proses. Kita tuh kadang-kadang menghakimi proses, ya lah. Lalu ujar si murid yang bergumam dari, yang menggerunum tadi, nah hati sehari sudah ada payu, ayo isuk pulang kita ampar. Hari kedua, hari ketiga, akhirnya ada seikung yang duha bertongkat singgah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurma dari Hadramaut ya? Betul, kayak betul nih kurma dari Hadramaut. Di mana pian tahu? Ini dari coraknya nih kayak kurma Hadramaut. Tapi kenapa yang dijual yang buruk-buruk nih? Ujar yang situa nih. Kurma siapa ini? Dijawab oleh muridnya Habib Husin, ini kurma anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Al-Imam Al-Habib Husin. Oh, Al-Habib Husin, Masya Allah. Saya beli satu. Beli sebuting aja pulang. Jaka sekilo ada juga sebuting. Ya Allah. Ujar murid yang meniwas, yang menggerunum lawan gurunya tadi, dia apa jar kok bujur kalau. Ujar murid yang satunya, hadang, ayo jaka ada bapak, sabar aja. Aku kada percaya mengguru itu berdusta. Aku yakin guruku bujur. Singkat cerita, akhirnya si tua tadi membeli satu biji kurma dengan harga yang kada layak lah, kada ada harganya. Lalu bawa sebiji kurma tadi ke rumah. Ternyata di Irak pada saat itu kena wabah ta'un. Wabah ta'un, ya anggaplah COVID-19. Sekalinya si tua tadi bertawassul, ya Allah, inah berkat kurma Habib Husin anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, sembuhkan penyakit ta'un yang ada pada diri ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kah? Cuk sila cuk pucuk kayuan, sakit mencucuk hilang ada ketahuan. Dimakan oleh si tua tadi. Pagi besoknya sembuh. Senangnya minta ampun, syukurnya minta ampun, akhirnya bahabar. Lalu orang bertakut, di mana pian kai dapat obat, dapat vaksinnya? Ini kisah vaksinnya lah, pinarami nih. Di mana pian dapat obatnya? Ujar Habib Husin, ujar yang si tua tadi, aku dapat itu di pasar Baghdad, ada dua pemuda muridnya Habib Husin yang menjual kurma dari Hadramaut. Kurmanya kada layak untuk dijual, tapi insya Allah mujarab menjadi obat daripada ta'un. Umat berbondong-bondong orang kena wabah ta'un sudah menyebar. Datang orang sugih, ujar orang sugih, berapa nih sebiji? Sebiji pulang mengkar. Ujar si pemuda tasarapian, udah kayak ini aja nih, sekeping emas, satu bijinya aku bayar.
Akhirnya orang datang beli kurma Habib Husin yang buruk ini, harganya 1 biji 1 keping emas. Payu habis kurma buruk itu kada tersisa. Bulik pian. Sampai dia ingat membawa kepingan emas. Tengah malam sampai di rumah Habib Husin itu koler membangunkan sidin karena sudah tengah malam. Lihat pintu muka rumah sudah berkunci, mengatok kada nyaman, lalu bingung maandak maamankan kepingan emas ini, bingung kayak apa caranya maamankan. Andak diandak ke rumah, bini melihat bisa peracaran bini emas nih Allah. Kayak bajarnya sekalinya melihat jendela rumah Habib Husin yang di atas sudah buka. Kan rumah sidin bertingkat ke atas. Udah, ujar muridnya, kita usahakan ini emas kita masukkan dalam kamar Habib Husin di jendelanya. Masukkan tak sampai habis. Sholat subuh akhirnya tiba, sembahyang subuh di masjid Syekh Abu Bakar bin Salim Diinat. Setelah selesai subuh, isyraq selesai, balik Habib Husin. Setelah itu didatangi oleh 2 murid, yang satu yang menggerunum, yang satu yang setia dengan gurunya. Ujar yang setia dengan Habib Husin, wahai Habib, alhamdulillah kami sudah membawakan hasil apa yang pian katakan benar. Yang menggunung minta maaf dan menangis. Minta maaf wahai Habib, memang bujur dunia menyasar pian. Ada satu hal lagi yang belum ikam ketahui, coba ikam naik ke atas. Tunggu dulu wahai Habib Husin, emasnya sudah kami masukkan lewat atas. Iya, makanya ikut aku naik ke atas. Naik ke atas, ditunjuk oleh Habib Husin, itu kan jendela yang kamu masukkan emas tadi ke dalam kamar ini. Betul wahai Habib, dulu abahku Al Habib Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, wahai Husin, kamu mendapatkan makom di mana dunia menyasahi kamu. Kalau dunia itu kadang kau masuk lewat pintu bawah, maka dia akan masuk lewat jendela ini. Maka terbuktilah apa yang dikatakan oleh abahku, bahwa pada saat ikam memasukkan emas ternyata kadang kau lewat bawah, ikam masukkan lewat jendela. Dan itu terbukti hari ini. Dan aku meyakini apa yang dikatakan oleh abahku. Lalu ujar muridnya, sama wahai Habib, kami meyakini apa yang pian katakan. Ini namanya dunia menyasar. Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai diperbudak dunia, lapah kita. Orang yang ngejar dunia sama orang yang makan kuaci, sederum makan kuaci. Makan kuaci sederum, kanyangnya kada, lapahnya iya. Bahkan ujar ulama, orang yang ngejar dunia itu seperti keledai yang diikat di tempat penggilingan gandum. Diikatkan, tengahnya penggilingan, ya kah, keledainya berputar. Seperti itulah orang yang ngejar dunia, buka di tempat, kada ada maju-majunya. Ya Allah, jangan sampai kita tertipu lawan dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sering berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan ulun, la takilni, jangan pian serahkan urusan ulun kepada diri ulun, walaupun hanya sekejap mata. Kenapa? Nabi khawatir kalau ada rasa aku yang bisa, aku yang berusaha, aku yang mampu, ya Allah, segala urusan ulun serahkan lawan pian. Jangan urusan ulun ni pian serahkan ke ulun. Pertama, bebannya berat, yang kedua timbul rasa keakuan. Itu. Apabila sukses, aku loh. Apabila sudah bangkrut, lalu stres. Orang yang sudah cinta dengan dunia, ampun maaf, minta halal minta ridho, hilang duit stres, hilang rumah stres, hilang dunianya stres. Kenapa? Sudah cinta lawan dunia. Nyaman naibian yang betka itu.
Kian sudah ada fasilitas ini dan itu, ujarlah. Maka jawabannya, berapa banyak orang yang punya fasilitas rumah kayak istana tapi hatinya sempit, lebih sempit dari kuburan? Banyak ada. Banyak. Rumahnya kayak istana, mobilnya banyak, tapi hatinya sempit, lebih sempit daripada kuburan. Allah, kenapa? Ya tadi, tamak, kada pernah merasa cukup. Orang sugih itu sebutin aja, merasa cukup itu sugih. Orang yang kada pernah merasa cukup itu kada sugih. Diperbudaknya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isyraknya lah. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati, sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah. Terbiasa bersih hati, maka membiasakan orang itu bersih, sedikit ada rigatnya kada nyaman. Maka apabila hati kita terbiasa dibersihkan oleh Allah, maka sedikit setitik aja ada yang kada nyaman, ada yang rusak, ada yang rigat, kita gelisah dan kada nyaman, lalu ingin membersihkannya. Tapi wala'iyadzubillah, orang yang terbiasa kotor, orang yang terbiasa rigat, dia tidak peduli dengan kekotoran dan kerigatannya. Ini jangan sampai ada di dalam hati kita yang menutup mata hati kita. Orang buta bolehlah matanya buta, tapi masih selamat karena mata hatinya tidak buta. Tapi orang yang mata zahirnya tidak buta tidak akan selamat kalau mata hatinya sudah buta. Laksana bangkai berjalan, tidak ada makna dan sia-sia belaka. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.